ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। खंडा की विचार चल रही है जी। 5 खंड ने, धर्म खंड है, ज्ञान खंड, सर्व खंड, कर्म खंड ते सच खंड। कल आपने धर्म खंड की व्याख्या सरवण की। अज महाराज ज्ञान खंड की खंड का होंगे जगह टुकड़ा। ये सारी धरती चो एक खंड है, वो जगह एक हिस्सा है, तुम कह सकते। महाराज कहते जो मनुख ज्ञान खंड च विचरता है ना, उत्थे ज्ञान ही प्रचंड होता है। प्रचंड का होता है बलवान, ताकतवर। गुरमुख ज्ञान सिख को होना बहुत जरूरी। हरेक बंदे को ज्ञान होना जरूरी है। गुरु साहब को सानू रब्बी ज्ञान प्राप्त होता है। अं ज्ञान लैने होते हैं। रब बारे तो हम कुछ नहीं जानते। जिन्ना को ज्ञान है गुरु साहब को नहीं सीखा है। महाराज कहते जो ये अंदर दवस्था है जी 5 मनुख इन अवस्था के अंदर विचरता है। महाराज कहते ज्ञान खंड के ज्ञान ही प्रचंड होता है। और कहते उत्थे जगह नहीं मिलती है। ज्ञान ही बलवान है। तो ज्ञान के नाल दुख को कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई ज्ञान ही नहीं है भी धरती च पानी है, दसो किवें पानी प्राप्त करेगा। पानी का ज्ञान ही नहीं है भी धरती च पानी है, किहड़ा नजर पैंदा है। ज्ञान तो हीड़ा मनुख अन्ने की तरह है। अंधे ये ना आखियन जिन मुख लोहे ना ही अंधे सही नाम का कसमों हिदाय जरा को रब्बी ज्ञान की अंधे है। जिहदे कोल विद्या विद्या भी एक ज्ञान है। दुनियावी ज्ञान ही बच्चा प्राप्त करते 15 साल स्कूल कॉलेज सुनाता है, ज्ञान ही क्यों प्राप्त करता है। वो सीखता है, उन्होंने जो कुछ जो चल रहा है वो सिखाया जाता है। जो तू विचरना संसार च ये तेरे को जनरल नॉलेज जी जरूरी है, होनी जरूरी है। कितनी चीज़ों का साढ़े को ज्ञान है। ज्ञान नाल ही चूल्हे चकते अं कितना कुछ सेव के खाते हैं। किसी ज्ञान के बाद ही तो फिर वो साढ़े की करते ज्ञान पानी को यूज कर रहे हैं। अनेकों तरीकों भाई ज्ञान द्वारा है। वो रावण को ज्ञान से तो चंद सूरज चाक किया पुत्र रसोई बसंत जाग है कपड़े उदों ही इन्होंने काम लेता है। इवें हो लेते हैं। महाराज कहते भाई जिथे ज्ञान की अवस्था च ज्ञान खंड च ज्ञान ही बलवान होता है, उत्थे होर कोई नहीं टिक सकता है। जिथे ज्ञान है तिथे नाद आत्मक साध धुन विनोद कोड आनंद कहते उस अवस्था के अंदर ही मनुख ये सारे देखो। कई मनुख ना सुकून वास्ते संगीत सुनते हैं। नाटक जेड़ कोई फिल्मा वेखता है, कोई सीरियल वेखता है, कोई कुछ वो कहता मैंने आनंद मिलता है, संगीत चो आनंद मिलता है। मैनू मैं कोई टीवी वेखता, मैं सीरियल वेखता, मैनू आनंद। महाराज कहते जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सारे आनंद तेन इस अवस्था च प्राप्त होंगे। तो आनंद कुछ भी नहीं है संगीत का आनंद का इधर उधर होर जो सुनना चाहता है, जो नाटक चेड़ को वेख रहे हैं कर रहे हैं। महाराज कहते इन्होंने तो कोई भी आनंद नहीं है। असली आनंद तो उस अवस्था च है जो तेरे को अवस्था प्राप्त हो जाती है। तिथे नाद उस अवस्था च उस खंड के अंदर विनोद आनंद विनोद कोड कोड़ा आनंद वो फिर जी आत्मा वो सदीव काल वास्ते हो जाए आनंद को प्राप्त कर लेती है। सर्व खंड आ गया। सर्व का अर्थ मेहड़ जय का अर्थ असं उद्यम भी कर सकते हैं। धर्म की दुनिया का उद्यम जोड़ा है दुनियावी उद्यम बंदा बहुत करता है।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਿਮਰੋ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦ ਨਾਵੇ। ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਦਮ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ। ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਬਖੰਡ 'ਚ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾੜਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘਾੜ ਦੀ ਤੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਘਾੜਤ ਘਟਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਤਨਾ ਕੀਤਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਈਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਥ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 400 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ 4 ਰੁਪਈਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਰੁਪਈਏ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਈਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ 4 ਰੁਪਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜਦੀ ਉਹ ਸਰਬਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬਖੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਵਿਸ਼ੈ ਪਛੁਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਵੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਸਗਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਘੜਤ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੁੱਧ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਫਿਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤ ਘੜ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਔਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਵਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਹੋ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖੰਡ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਬੜੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਫਤੋ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਾਈ ਆਈ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੁੰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦਾਈ ਦੇ। ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਬੜੀ ਕਲਪੀ, ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਆਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਬੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸਾਡਾ ਧੀਰਜ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਚਲੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬੋਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਜੀ ਉਸ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆਏ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਜਾਓ ਜਾਣ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਧੀਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਖਾਂ ਭਾਲੇ ਹੀ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਪਕਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਪਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੱਪ,
ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਪਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਰਮੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੋ ਹਾਦ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੂ ਕਹੀਅਤ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਧਾਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਧਾਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਵਿਚਰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਲੇ ਗਏ 1708 ਤੱਕ ਦੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ 84 ਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੰਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਟੰਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਟੰਕ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿਨਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਰਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਵੀ ਰੋਇਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋ ਦਾ ਤਿੰਨੂ ਖੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ 8, 9, 9.5 ਘੰਟੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜੇ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ 12 ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 18-19 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ 18-19 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਖੰਡ ਦਾ ਬਥੇਰੀ ਸੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹ ਖੰਡ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦ ਵੇਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਘੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਲ ਭੰਡ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਵਰ ਭੱਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਵਨ ਆਕਾਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਉਸਤਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਾਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿਕਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇੜੇ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਥ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਤਨਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਮੱਤ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੱਤ ਥੋੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਸੀਏ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਦਾ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਬਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।